ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ कि वाकई सरकारां दे हत्थ दे विच नहीं या पुलिस अफसर इस दे विच की कार्रवाई करते हैं क्योंकि नजायज़ माइनिंग दी खबरां बहुत सारियां रह के वक-वक थावां तो आउंदियां ने, इल्जाम लगाए जाते हैं। साडे नाल विरका जी जुड़े हुए ने, संघेड़ा साहब जुड़े हुए ने, बीजेपी तो चन्नी जी साडे नाल जुड़े हुए ने। विरका जी मैं शुरुआत तुहाडे तो ही कर रहे हैं सैगमेंट की। पहला सीधा जिहा सवाल है क्योंकि तुसीं ब्रेक तो पहलां जिक्र कर रहे सी कि देखो माइनिंग नहीं होनी चाहिए, चौगिरदे नूं संभालना चाहिए, पर सवाल तो यही है कि नजायज़ माइनिंग फिर हो क्यों रही है। देखो स्वरूप चंद सिंगला ने एक वीडियो बना के पा दी, मनप्रीत बादल के उत्ते इल्जाम लगा दिते बठिंडा वाले पासे तो कि उत्थे नजायज़ माइनिंग हो रही सी, रेता ते मिट्टी कोई उत्थे कढ़ी जा रही सी ते इस तरीके नाल अज सुखबीर बादल इल्जाम लगा रहे हैं। तो लगता है कि सरकार नूं होर गंभीरता दे नाल कदम चुकना चाहिए। नहीं चुक सके तुसीं 4-4.5 साल दे विच? नहीं 4.5 साल तक ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਾਰਾਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ नहीं है भाई, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। विरका साहब आम आदमी पार्टी की दावा करती है, आम आदमी पार्टी दावा करती है कि जे नजायज़ माइनिंग वाला पैसा पंजाब के खजाने च आ जाए फिर बिजली मुफ्त करना कोई औखी गल नहीं, पंजाब का बजट डबल करना कोई औखी गल नहीं, जिहड़ा पंजाब के सिर कर्जा है वह खत्म करना कोई औखी गल नहीं। मतलब बहुत वड्डा अमाउंट है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ 2 लाइनां दा। मैं तैनूं ये गल कही है जी, ये गल कहनी सिर्फ कि भाई जेकर आ बंद हो जाए तो सानू आ फायदा, आ बंद हो जाए तो ये फायदा। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि बई साडा ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ बई गलत काम वास्ते साड़ी 0 टॉलरेंस है। असी अपने अधिकारियों को भी एक सख्त ताड़ना देतियाँ, ये वास्ते फ्लैंग स्क्वाड बनाते, ये वास्ते असी जड़ियाँ हैगियां बनातियाँ। और जितों तक सवाल इस गल का है कि मैं तुहानूं ये कहा कि सुखबीर बादल जी एक जगह के उपर गए है और उन्होंने हर रेत नूं वेख के गलत माइनिंग का शब्द देना एक गलत गल है कि भाई किसी जगह ते जैनुअन गल्लां भी हैगियां। मैं तुहानूं ये कहा कि उहदे ते भी असीं इनकुआरी मार्क करती, उहदे ते भी असीं कहता कि सुखबीर बादल जी ने जिहड़े इतराज जताए है बई उहदी इनकुआरी कर लो। अगर जे वो कोई गलत काम कर रहा है अधिकारियों समेत परचा दे दो। असीं ते गल कही। ठीक है संघेड़ा साहब तुहाडा एक रिएक्शन, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲਾਨ ਪੁੱਛੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਸੀ। गौरव जी जो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧੰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ 4-4.5 ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, 1-2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇ 400 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਜਾਂ 40000 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? 400 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਟੋਲ ਲਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਰਮੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਵੱਡੇ ਵਰਮੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਮੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ? ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਕ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ? गौरव जी, वेरका साहब भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने, पर मैं एक चीज कहना चाहता है कि मैं सैकटरी इंडस्ट्री भी रहा जी। उदों ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ 23 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਾਤਾ, 3 ਐਸਪੀ ਲੋਕਲ ਲਾਤੇ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ 7 ਬਲਾਕ ਬਣਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਤਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਸਟੈਰਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, HP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200-250 ਟਰੱਕ ਡੇਲੀ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਵਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੇ 20,000 ਦਾ ਤੋਂ 24,000 ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 16,000 ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਤੋਂ 12,000 ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 8-9,000 ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।